إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم ثم المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حاجي إسماعيل وخصوصا إلى روي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن آل الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمري سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتدي وبأهل سندنا المتصل إليه وإلى رؤي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمير الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن العيد سيدنا الفاروق سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس إلى رؤية سيدي شيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زيد العبد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيد سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد بن القطبي سيدنا الحبيب محمد بن علي بن سلمان سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى القادري سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومعبر روح سيدي الشيخ زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلاجنا وأوجعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحي جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلايا ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق وبالعز لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa da'ar dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Adapun segala hak anak itu maka yaitu tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min haqqil waladi 'alal walidi ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Artinya setengah daripada hak anak atas bapak itu bahwa membaikkan ia akan adab anaknya itu dan membaikkan ia akan namanya. Penjelasan. Adapun segala hak anak itu kepada, yaitu yang tersebut di dalam hadis Nabi. Hak seorang anak boleh meminta, menuntut kepada orang tuanya, maka kewajiban orang tuanya memberikan hak tersebut. Apabila kita punya anak, maka berikanlah hak tersebut kepada anak. Apabila kita seorang anak, maka kita boleh meminta kepada abah dan mama kita hak kita tersebut. Ini ada dalilnya, ada pegangannya di dalam agama, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min haqqil waladi 'alal walidi ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Setengah daripada hak anak atas bapak itu yaitu membaikkan akan adab anaknya dan membaikkan akan namanya. Satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah membaikkan adab anak. Dengan kata lain, mendidik anaknya, memberikan pengajaran, menyekolahkan, kalau kata kawan mendidik sendiri, memberikan pendidikan kepada anak akan pendidikan akhlak dan pendidikan yang lainnya. Apabila ayah dan ibu atau bapak dan ibunya tidak bisa memberikan pendidikan yang baik, maka hendaklah dia menyekolahkan anaknya agar anaknya menjadi punya akhlak, punya adab yang baik. Tersalah. Nah, apa yang ditanamkan kepada anak itu, apa yang dididik kepada anak itu, di antaranya adalah mengamalkan hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum salasa khisalin. Adibu auladakum salasa khisalin. Didiklah anakmu 3 perkara. Didiklah anakmu 3 perkara. 1. Hubbu qiraatil Quran. Suka, senang, cinta membaca Quran. Maka kewajiban seorang ayah dan ibu mendidik anaknya membaca Al-Quran sampai bisa,
sampai dia mencintai membaca Al-Quran tersebut. Bukan hanya bisa, tetapi menjadikan Al-Quran itu menjadi hobi baginya. Tinggal mendidik kita. Rahmatnya. Yang belajar Iqra tuh. Belajar alif-alifan supaya ia bisa membaca Quran. Bukan hanya bisa membaca Quran, tapi ditanamkan terus nang kayak apa inya menjadi hobi, menjadi kesukaannya membaca Quran. Makanya di orang Arab kebanyakan meneh halus-halus sudah dididik ini lalu hafal Quran. Ada nang umur 7 tahun hafal 5 juz Quran. Ada nang umur 10 tahun hafal Qurannya 10 juz. Kenapa? Karena hubbu qiraatil Quran. Karena hobi. Dan ini kita ketinggalan. Kita ketinggalan rahmatnya. Kenapa? Karena mendidik anak terdahulu hobi dengan yang lain daripada hobi membaca Quran. Anak-anak kita kadang-kadang terdahulu hobi lagu, terdahulu hobi mainan, terdahulu hobi nyanyi-nyanyian daripada belajar Quran, hobi membaca Quran. Nah, inilah pentingnya pendidikan secara formal ataupun nangkada formal berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Maka adalah sekolah tika Al-Quran, adalah sekolah taman kanak-kanak, adalah sekolah PAUD. Sekolah PAUD, pendidikan usia anak dini mulai 3 tahun sudah dilajarinya, tapi nang jadi masalah ini dilajarinya menyanyi. Kena naik lagi tika Al-Quran tika kecil nang dilajarinya apa? Menyanyi. Naik lagi tika besar nang dilajari kebanyakannya menyanyi, kebanyakannya bukan seberataan menyanyi. Nah, aturan mulai PAUD ini tika kecil, tika besar, tanamkanlah dia pengajaran Al-Quran. Bukan hanya bisa membaca Quran, tapi cerita-cerita tentang Quran agar mereka ketuju dan menjadi hobi membaca Quran. Nah, bujur aja sudah kita nih ada pendidikan PAUD, ngarannya juga PAUD deh, pendidikan usia dini sudah aja. Tanamkan kepada anak hubbu qiraatil Quran. Yang kedua kata Rasulullah, didiklah anakmu hubbun Nabi wa ali baitihi, mencintai Rasulullah mencintai Rasulullah. Nang ketiga wa hubbi ali baitin Nabi, dan mencintai keluarga Nabi. Tiga, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Nabi. Nah, setelah pendidikan dasar ini ditanamkan kepada hati anak-anak kita, lalu pendidikan yang lain hanya belajar jua ini Budi, ini Iwan, ini Bapak Iwan, ya Allah belajar tuh, ini Ibu Iwan, hanya belajar apa? Belajar membaca bahasa Indonesia supaya apa? Ya supaya bisa lah, masa supaya kenapa? Karena kita buku-buku pelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Kalau orang Arab kan mungkin belajar bahasa Indonesia. Soalnya ya bahasa Arab. Kenapa? Karena buku-buku pelajaran dan seterusnya muamalah dalam kehidupan bahasa Indonesia.
bahasa Arab, orang Arab, kita Indonesia belajar bahasa Indonesia. Itu di antara pendidikan yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anak. Wa yuhsina ismahu. Berikut kewajiban orang tua terhadap anaknya, atau si anak boleh menuntut kepada orang tua ayyuhsina ismahu, memperbaiki namanya. Baik-baik memberi ngaran lawan anak kada dulanang, anak dengarani dulanang, kasihan nyegala. Lain pang orang bahari, wah ini benar syukur banget kamu. Mujur kami ya Allah, nikmatnya lebih besar daripada nikmat orang-orang dulu. Benar. Orang dulu umur hidup soleh ke atas 7 tahun 70 ke bawah umur, ya Allah. Sakitnya kamu. Jangan andak internet, lampu fill-in-nya ada benar. TV memberiak nang putih-putih itu besamut hibak pulang. Coba wayah ini ya kalau sambil berebah nonton TV itu awak bersih aja pulang. Ya kan? Bahari benar di mana mencari ngaran, datangi tuan guru sin jauhan rumah. Tuan gurunya kan tapi banyak. Nah sekarang ini tuan guru sin banyak kan benar. Setiap kampung tuh ada aja, setiap kampung tuh ada aja. Kada tuan guru santri ada aja. Kenapa? Karena pesantren di mana-mana ada. Nyaman kada? Betakun nih nyaman. Nang kedua informasi nyaman kalau internet ada. Jadi orang ini mencari ngaran tuh kadang alih lagi mana? Kadang alih lagi kamu hendak nang kaya apa ngaran? Soleh, ikam soleh hendak ngaran gaya orang Turki kadang alih kada. Buka internetnya ya. Nama Islam anak-anak bahasa Turki. Nah, yuk. Gaya Turki anak apa yang doa? Hendak bahasa apa? Anak bahasa Perancis kah? Ya kalau lah. Karim bin Zima. Nah, Islam itu tuh. Telah hendak siapa kan? Hendak Ujil kang ngaran. Pemain apa itu salah? Argentina lah. Tahu salah Jerman gitu lah. Jerman di salah dawinya tapi kalah juga. Nyaman banget. Melamun orang bahari ya Allah, ya nang ada karuan menggali anak bener ngaran kabun nang wetan kandang. Seumuran aku bener kada suang baca doa hawa tertawa. Sekali itu jika merah teh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma nuqaddimuka nuhdiya ila khususan ila ruhi Kabun bin Kandang. Jadi anak kabun nak wetan kandangnya. Napa jar orang bahari. Orang bahari. Mun wae ini bu harap orang kampung mun pada tuan guru ngarani anak. Kenapa ini melihat internet? Tuan guru memberi nang kayak tutupang mendengarnya Abdul Jabbar, Muhammad, Ibrahim dan sebagainya. Wah ininya baharat benar ya Allah. Orang bahari sekali bibinian khususan ila ruhi Mutiara bin Amas. Ya Pak, bibinian Mutiara ngaran kena seikong intan, seikong perak, emas, ngaran mastika.
Kenapa? Ini orang hidup karena tahun 7 bulan ke bawah mesti kayak gitu. Mun lahir tahun 2000 ke atas, mana we ini dah ada kisah lagi. Nengaran ayuh sina ismaho nih paham lah maksudnya. Memberi nama anak nang bagus. Kadang alih lagi bagus-bagus memberi anak. Ya nang baik-baik tuh, melihat internet tuh pasti kamu kopi udah ngaran baju internet nih lah jangan di internet, ya jangan di internet jari itu pak. Iyalah artinya nyata lain kan internet bahapal aja nyari artinya asalkan aja. Allah berfirman dalam Al-Quran, innakum yud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Itu kata Allah. Innakum yud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sesungguhnya kalian dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian. Nah, dipanggil wa asma'i abaikum dan nama-nama bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka baik-baiklah namamu. Tahu baik ngaran re. Nah lalu lamun kusimulakan rajin bener ngaran baik itu 3 hal. Baik tuh solahai. Baik itu 3 hal. 1 baik sifatnya, akhlaknya sekaligus. 2 baik prospek ekonominya. 3 baik nasib hidupnya. Itu yang dimaksud baik. Carilah ngaran yang mencerminkan nama ini akan baik sifat dan akhlaknya. Yang kedua baik prospek ekonominya. Mengaran aja baik mana ekonominya susah nah ya tuh. Jadinya ya nang pondokan nang seumuran dia kubut betapi orang mesti lawaran sudah. Adanya betapi aja kubut napa jar kada kawan nukar lepes bener. Orang mesti luar lepes sudah. Adanya betapi aja kada kawan aja ekonomi tidak meningkat. Yang meningkat itu hanyalah nah kada tahu tuh. Nah nang gaya apa ini supaya dari ngaran ini akan tercermin nampak prospek ekonominya ini bagus. Nah, gitu toh. Nang ketiga adalah baik nasib hidupnya. Nasib hidup bener. Nasib hidup tuh macam-macam, jadi pejabat, jadi ini tuh nasib hidup. Ya kan? Bahasa orang ini soalnya hidup ini ada nasab, ada nasib. Nah, kita nasab pada tinggi, jadi nasib berang, nasib bagus. Sampai ke akhirat. Bahasa sekarang sa'idun wa syaqiyun itu nasib. Jadi orang beruntung, orang celaka. Nah kita ingin menjadi orang sa'idun, orang yang nasibnya baik. Jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nah itu nasib tuh. Nasib ke Jepang lagi jar ini. Napang sudah aja, belajar pintar aja, ibadah baik aja. Itu tak. Nah, ini nasib aja Bang lagi nih kita dapat bini nang kayak apa ajar nasib aja lagi nih tergantung nasib. Gitu tak. Jadi bukan hanya nama itu sekedar harapan, tetapi nama itu ada menjadi sebuah cerminan benar. Menjadi sebuah cerminan. Ada orang mana rupanya mencoba juga sako benar. Coba juga
orang pintar bang, pangkat bang ada kawai mencoba, ada coba bang, menurut aku tuh coba menyorong anak mana ini ngarannya ini anaknya lagi nang minian sudah dah kesambat benar orangnya tingginya gini, warna kulitnya gini, apa mujurai gue aja nang ini bang, ya mujurai gue aja kenal deh kalau apa kasyap kah ada kasyap ngarannya kasyap tapi lain kasyap hissi lain itu kasyap dalam ilmu tauhid ngarannya ilmu itu ta'alluqnya bil inkishaf paham kan ta'alluq dengan inkishaf terbuka kasyaf dengan ilmu kasyaf dengan amaliyah ketajaman mata batin ada orang dengan ilmu orang tahu kan kasyaf ngarannya terbuka nang gaya apa coba ditutupi kata kawan karena rumus ilmunya gini bila orang tahu sedih itu rumusnya udah kasab jar kadanya kasab bang cuma dasar kasab bil ilmi kasab dengan ilmu itu tak anu benar oma ujar guruku benar dalam bidang nang kini nih ya Allah ini bahari itu harap benar bahari itu harap ujar sidin kisah apa kisah Nabi Isa itu benar hendak dibunuh Nabi Isa itu hendak dibunuh orang Israel sidin tahu pada hendak dibunuh lari menyembunyikan diri nangaran orang menyembunyikan diri itu kan sedapat mungkin salah salahnya ketahuan juga dia kan kedapatan ada hal bersembunyi sedapat mungkin kedapatan dapat ini ada kisah ada dari Nabi Idris ada kisah dari Nabi Musa Nabi Isa lalu Nabi Isa itu kedapatan benar kedapatan sempat Nabi Isa bertakut lawan orang nang masuk ke dalam rumah nang persembunyian Nabi Isa bertakut di mana tahu aku berada di sini di mana tahu lain ini ada lacak ini kan ada alat lacak salah mun ini kayak pemelacak menjawab kayak itu salah pian Nabi Isa kemana aja bersembunyi dapat kami kemana aja bersembunyi dapat kami canggih kalau salah kemana aja bersembunyi dapat kami Napa aja Nabi Nabi Isa ada apa kami cukup dengan namamu keberadaanmu akan terdeteksi coba kami hebat ilmu lawan ngaran aja benar tahu keberadaannya ngaran ini di mana saat ini dah tahu ayo Rik amun dokon tuh lain benar dokonan kadang betakon hilang ngarannya siapa aja dianu aja dusainya tak nih kamu kemana aja Nabi Isa bersembunyi dapat itu bagian daripada ilmu nujum mana melihat bintang lalu berdoa Nabi Isa menurut riwayat guruku Nabi Idris Allahumma auhimhu doanya Allahumma auhimhu ya Allah wahamkan ilmu ini karena ngalih lamun ini terdapat pondokan ya Allah ngalih pengatah amun nang seikung berdua aja pondokan dapat kita Bapak munang ini si A dapat si A B dapat apalagi orang kamu ngalih benar ngalih maka jadi tersamarlah ilmu ini benar kisah guruku benar tersamarlah ilmu ini
Lalu di dalam kitab dijelaskan, orang yang punya ketajaman akal dan hatilah yang mengerti tentang ilmu ini. Aku waktu itu benar ngaji bujang, ngaji waktu bujang Majasidin, ikam bila hendak kawin kenalah wapadah. Kita itihi dulu bibiniannya nang kayak apa. Oh, arep kan. Orang wali benar ikam sih, mukasyaf benar kasyaf. Aku datang itu tahu sih. Wah aku ke rumah Sidin itu petunjuk Allah lewat mimpi harus mendatangi orang ini. Harus didatangi orang ini. Bila kawin lah sini pada kita cek dulu orangnya kayak apa. Untung benar ada sambat pada. Sidin meninggal kayak bawa pada. Sidin meninggal dahulu ada sambat pada. Subhanallah. Maksudku adalah nama bukan hanya sekedar nama. Ketika orang berkata apalah artinya sebuah nama, itu menggambarkan kebutuhan orang yang berkata itu. Orang biasa akan berkata nama cerminan sebuah doa. Cerminan ini bicara minna. Ada lagi yang berkata nama adalah sebuah harapan. Padahal nama adalah cerminan seluk-beluk kehidupan tentang yang punya nama tersebut. Makanya bandai kalimatnya, samaituka bima samakallahu fil azal. Dia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Samaituka, aku namai engkau, bima samakallahu fil azal, dengan nama yang sudah diberi nama engkau di azal di Lauhul Mahfuz, si Fulan bin Sufulan. Lamun berubah bang, berarti berubah juga di Lauhul Mahfuz bener. Kadang kali-kali nasibnya bang berubah juga. Berubah juga. Lamun kita ngerti, lamun orang ngerti bener, bah asik kamu mana ngaji ini. Nah aku selesai permulaan ngaji ini, kalau kada salah kamu Darussalam kelas 3 lah. Oma awar menghitung bibinian aja. Awar bibinian aja nang dihitung. Kada nang lain, iya nang ibu ini gampang juga. Makanya kadang-kadang ditipu oleh deh. Dihitung, rahmatnya dihitung. Nah belajar latihan bener juga kan ini latihan masa ilmu bujur kada. Ini ilmu nang itu soalnya harus ditajribah ngarannya. Harus dibuktiakan. Terbukti garang. Nah itu ini bujur garang, ini bujur kada. Buktiakan. Bukti aja. Kada usah rumusnya ini buktiakan. Nah, ya nang dibuktiakan tuh ada lagi bener guruan bener dalam bidang itu dibuktiakan kam. Buktiakan Sidin. Orang nadi datangkan dua laki bini bener, dua laki bini ngarannya si Puan sudah baca Sidin kadang kali. Sidin kadang baca apa? Membaca dari nama perjalanan hidup rumah tangganya. Ikam imbah kawin 2 tahun setelah kawin. Yang engkau alami begini. Iyalah, enggak. Setelah itu engkau mengalami begini. Iyalah, iya. Setelah itu engkau mengalami begini. Iyalah, iya. Sekarang engkau punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Iyalah, enggak. Seberataan kan. Patuh kada apa kada? Aneh kada. Kasyaf. Kada. Mana Pak? Kasyaf dengan ilmu, kada kasab dengan isi. Ada orang kedua-dua banyak. Wah ini
hebat lagi mana? Hebat lagi kedua-duanya, kasyaf ilmunya, kasyaf hisinya, kasyaf mata batinnya, wah hebat lagi nih. Kita kedua-duanya kada bisa Nah karena kada isi itulah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya jika engkau kada mengetahui. Jangan asal-asal. Ini bagus jar artinya di internet. Iya seberatan ya arti bagus. Ibrahim bagus artinya. Ini bagus. Itu apalagi Hasan bedahulu ngaran. Ya kalau Saleh bagus kada? Bagus. Tapi orang nyejer iya banget nih ngaran Saleh nyejer. 3 ikung aku jar patuh ngaran Saleh ini aur da'au aja. Ikam da'au lah. Rahmat. Dawa tu ubat artinya paham lah dawa. Da'au orang berbeda pada ubat ni jar ya ubat nang mabok toh. Nah, da'aunya da'au ni jar ini kayaknya ubat. Aurobat ya terus nanti ini jar ngaran soleh ini hidup nasib ekonominya pulang sumpah orang gak ini jar hidup kada suah naik kan apalagi jar ngarannya kurang bagus banget ngarannya. Makanya bang betakun lawan orang nang ahli. Kena pulang kita bener gaya ahli pulang sudah nang ahli memberi luput nyer karena bagusnya jerhan di mana kurang alat pada nang memberi pulang cucuk banget jerang wayan ini hidup ini orang kan minta ngaran nih Pak menjarin bagus diberi nang bagus asal udah baik nih jar ganti lawan ini aja nah iya loh harap pada nang beri lamun kayak itu kada usah minta ulah seorang kamu lah seorang ya. Makanya aku bujur kan mengatakanlah bila nakulah orang jangan salah-salah bila orang benar hendak minta pilihakan ngaran aja aku pilihakan. Minta pilihakan ngaran 2-3 pilihakan manang bagus. Kadang alih aku nyambat benar nang bagus dari nang 3 ini nih dari nang 3 nih paham lah. Nanti terima. Cuma jangan dipadahkan aku memberi lah. Aku kan udah memberi. Karena sudah jar guru memberi kerampot, aku udah memberi. Aku cuma memilihkan disuruh memilih 1 di antara 3 ini mana nang terbaik, pilihkan nang terbaik. Kenapa 3-3-nya buruk benar? Nang terbaik ada terbaik dari nang ini pilihkan ini. Ini minta pilihkan aja. Ayo coba kamu minta pilihkan. Nang sebuting nilai 3. Nang sebuting nilai 4, nang sebuting nilai 5. Mun minta pilihan kamu milih mana salah? Nang 5 kalau nang 5 ini terbaik daripada yang 3. Lamun nang lawan nang lain buruk nih. Nah, lalu aku mana pasti ucap, ingatkanlah ini bukan aku nang memberi. Kene kamu salah, guru jar beri dah ngaran salah. Aku pulang ketipakannya mana? Aku hanya ikam minta pilihakan ngaran ini pilihakan ini jaka kayak itu mana nanti ngaran bila kada baik gantiakan asal yang bagus nang gaya apa kan ayo aku milih itu tak aku mulahkan selai nyesuai kamu kejadian kada jago kada aku nomborin itu aku mah inya minta pilihakan aku tunjukkan itu baik-baik ngaran Yohsina Isma'u nah kita namanya ampun kuitan ini soalnya ampun kuitan nih ini kamu reba anak jangan sembarangan beri anak ngaran kamu jangan sembarangan kada bisa jar nambah takon lawan nang ahli mun nang di kitab tuh gampang aja itu pas saja salah ahabbul asma'illallah nama nang paling dicintai Allah adalah Abdurrahman Abdullah kan lah ndek jar udah anaknya bahari ini jalan ya Allah karena nang jadi nang paling baik paling dicintai Allah ahabbul asma'illallah di kitab tuh
paling dicintai Allah, nama itu adalah Abdullah Abdurrahman. Nah ini anak ngarannya Abdurrahman aja lah. Kau banyakan Abdurrahman di sini jar. Enggak itu Abdullah paginannya ya Adul. Di mana-mana orang Adul terus. Ini bang nah, bagus lagi nah Samsudin, bah ini Udin salah. Ini masalah. Ini Udin Salamanan kan. Nyata aja Udin sedunia. Di mana-mana ada Udin salah, ada Jamaluddin, macam-macam itu. Anda kon ngelok, nah kok nama takon ja, baik betakon nang hal ini ja. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi ay lam yuhmilhu alal uquqi bisu'i amali. Artinya memberi rahmat Allah Ta'ala akan bapak yang menolongi akan anaknya atas berbuat kebajikan. Artinya tiada menanggungkan akan dia, yakni akan anaknya itu, atas durhaka akan dia dengan sebab jahat perbuatannya itu, yakni jika ada anak itu berbuat durhaka akan ibu bapaknya, maka sunat bagi ibu bapaknya memaafkan ia akan dia dan jangan memberati akan anaknya itu dengan mendirikan haknya itu. Dan hendaklah ia memudahkan anaknya supaya lepas daripada durhakanya. Paham Rik? Itu paham lah. Ada ayo paham lah. Mar paham lah. Ang diarti itu paham lah. Ya paham lah. Bisa yang baca, kalau Nabi bisa membaca belum tentu paham benar. Tentu paham. Maksudnya gini. Ujar Rasulullah, siapakah nalah abah mama membantu anaknya, menolongi anaknya dalam berbuat taat lawan orang tua. Itu tuh caranya kayak apa? Caranya inya jangan dibebani, jangan disuruh nang berat kalau inya kada kawa menggawe. Kalau inya kada kamu gawe lalu durhaka, umpama nih nah, jangan sebagai orang tua anak bisi pondokan, nengaran pondokan ini Pak Asyane lawan kuitan. Cuma nengaran pondokan ini inya punya keinginan juga, punya incaran juga. Rana-rana pondokan ini berisi incaran. Paham Rahmat? Wah ini kok hilongnya ini ading kawan ini jalan orang ading kawan. Jadi pikiran kan gak ada denang lain enggak. Bagus juga daripada orang lain, nyata kawan ketahuan. Udah can sudah nih. Ada ading kawan bagus banget, cucuk sudah lawan hati ini. Umur sampai juga sudah, ilmunya cukup juga sudah, sekolah nih begawian sudah juga, lalu banai bepadah ulun mai hendak kawin ya iya mapang adakah pilihan. Nah ujar mama, nak mama lawan abah mulai kam sekolah sudah maancang-ancang. Napa mak ikam lawan mama lawan abah hendak abah kawin akan lawan si Pulan nih. Hati hendak lawan ading kawan. Iyo, abah lawan mama menyuruh lawan si Pulan. Lalu timbul membanding-banding. Kan gitu. Jaka suruhan mama nih
Cucuk lawan hati, akur aja. Ternyata suruhan mama lawan abah ini kada cucuk lawan hati, mulai hujung rambut sampai betis kada cocok. Kenapa? Umpama bini-bininya rambut kujur, inya hendak naikal, kan kada sama kalau. Inya hendak namancong, bini-bininya pesek, kada sama kalau toh. Inya hendak nang putih, bininya hiram manis bang. Inya hendak nang tinggi, orangnya rendah. Han mulai hujung rambut sampai hujung betis itu kada cucuk. Belum lagi nang lain. Ayo kamu menolak mama abah kah atau menyuruh pun kah? Ulun maai ada pilihan. Ikam sekolah dilajari oleh guru napa? Nah iya udah. Ayo peguruan pulang kan nak. Kada guru kada maai nyuruh tu Allah Ta'ala menyuruh berbakti lawan orang tua. Apa? Ini maai masalah hati. Nah, jangan dilibetakan peguruan itu tuh kamu. Oh, masalah hati. Napa gara? Hati ulun maai kada nerima. Kecewa kada? Kecewa. Iya. Durhaka kan? Durhaka. Tapi nang maulah durhaka siapa? Hah? Witan nang maulah durhaka. Sebab durhakanya itu witan. Habis jadilah abah lawan mama nang menolongi, membantui anak supaya ini jangan durhaka. Caranya jangan dibebani hal-hal perkara apapun nang sekiranya inya kada sanggup menggawi. Bapak, nah makanya nang bijak menandak melenakan ada nak pilihan kada dapat mai ulun mak bahaya tasarapian aja. Nah yo ada pilihan nggih ada ulun pilihan ada yang kawan. Pokoknya senang lah, senang. Pokoknya bila ikam senang, abah mama senang, beres kada? Beres. Itu nang urusan itu ada urusan nang repot ini, nah ya nenek. Mama lawan abah jangan membebani anak. Ketika anak itu keuyuhan jangan disuruh. Kalau inya disuruh lalu kada menggawe, berarti anak itu durhaka. Namun nang maulah durhaka itu sebabnya orang tua. Menyuruh inya saat lelah, menyuruh inya saat kulir. Paham ya? Itu soalnya. Maka jadilah abah lawan mama, jangan menyuruh anak, apapun lawan anak, sekiranya membebani lawan anak sampainya durhaka, jangan. Ya, ini maksudnya man a'ana ala waladi ala birrihi, orang nang menolongi anaknya untuk berbakti, orang ini dirahmati Allah. Abah mama ini dirahmati Allah nih, disayangi Allah, karena inya kada membebani anak-anaknya. Jadi kan jangan sedikit-sedikit suruh anak, sedikit-sedikit suruh anak, lamun inya kada maasi, itu durhaka. Satu. Yang kedua, ketika anak memang ini sudah kita kada membebani benar, lalunya kada masih jua, maafkanlah. Bisu ikhulukihi. Jangan membebani atas kedurhakaan dengan buruk akhlaknya. Janganlah tuh inya buruk akhlak juga, jangan dibebani dia sebagai anak durhaka dengan cara maafkanlah. Caranya jika ini nambah anakan dulu nang calon ilmunya ada, kena caranya
imbah sembahyang kah, kapan kah, setiap hari itu ada benar lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku. Itu simpelnya aja, ulun ridho dengan anak-anakku dunia dan akhirat. Habis bila inya diridhoi aja, anak tuh nyaman aja benar bisa. Itu salah itu. Ya Nabi anak-anak habis sembahyang apa, ya Allah, ulun ridho dengan anak-anakku, maka dengan keridhaan ulun nina ridhoilah anak ulun juga dunia dan akhirat. Bisa. Pah nyaman kan bisi kuitan lamun beilmu, susah bisi kuitan lamun kada beilmu. Sedikit disambat durhaka, sana durhaka ngejar celaka hidup na iya, aduh nasib pemah, nasib. Ini kita namanya jangan membebani itu diridhai pulang. Diridhai aja, ya Allah, ulun ridha dengan anak-anakku dunia dan akhirat. Ulun mohon dengan keridhaan ulun, karena Allah mengatakan ridallah fi ridal walidain. Dengan keridhaan ulun ini ridhai inya dunia dan akhirat. Itu nah khusus ridha aja benar. Tokena juga itu banak tak itu terus ridha supaya inya ini bujur-bujur hidup di atas ridha walidain, berarti di atas ridhanya Allah, di atas ridhanya Rasulullah. Habis biar nakal kada bapak benar aja, insyaallah nya baik aja. Orang jangan peduli kamu orang nyambati apa, yang penting anakku koridai habis. Ini tuh pengaruh orang anak kamu ya menjeran. Jangan ini anak seorang yang lewat sudah kalau dipadahan kalau nasib hidup anak-anak kita atau nasib hidup seorang anak itu ada di bibir dan di hati ibu bapaknya. Terserah ibu dan bapak mau nasib hidupnya anak nang kayak apa, silahkan mulutnya berkata apa, silahkan hatinya bergeritik apa. Kita masa orang beilmu banyak menyusahkan anak hidup. Anak sudah dari pintar sambat bungul pulang, kacau banget. Anak dari pintar bah dasar jujur bungul banget. Anakku nih jaran daur. Nang pintar tuh jangan disambat bungul, jadi bungul. Ini bungul, nggak ada pintar disambat bungul. Allahu Akbar. Enggak ya apa orang duha gini. Jangan mencelakakan hidup anak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu baina auladikum fil atiyah. Artinya samakan oleh kamu antara segala anak-anakmu itu dalam memberi akan itu. Nabilah memberi anak itu sama, jangan berbeda. Sama dalam kebutuhannya, bukan sama nilai. Janganlah sama dalam kebutuhannya. Lamunnya sama, kodenya sama. Pang nih anak sekolah SD diberi berapa? Diberi 5.000, nang tuha diberi 5.000 kan hak perjalanan. Sama pengertian, sama dalam kebutuhannya. Oh kalau ini diberi susu, berilah susu. Ini nilainya ini sesuai dengan kebutuhan dia. Jangan berbeda memberi anak. Kaina inya kecewa kalau pina durhaka lawan orang tua. An ngalih kalau sebagai orang tua ini ngalih banget. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu a'lam bissawab.